Hello friends, good afternoon all of you, and let's start today. We people are going to continue with the next soft skills, that is ethical values. So someone just reply me if voice is audible and screen is visible. So is it audible and visible? Yes, sir. Okay, all right. So previously people have done with let's say team working and motivation, also goal setting and all those skills. So in this class, we people will talk about this ethical values. The term ethics has been derived from a Greek word ethos. So ethical, this word or ethics, this word is not English originally. It has came into English from Greek language, and in Greek it was called ethos, and its meaning is a custom or a value or character. So that is the meaning of ethos in Greek. So what meaning we should understand in English now, or what is the meaning of ethical that people are going to understand right now? So ethical values are, these are just our beliefs, something that we have to do for the betterment, for the good purpose. So these are called ethical values. Sometimes we shouldn't just maybe wasting of time or something like that we people are doing, which will be harmful for organization, that we shouldn't do. So simply that is ethical values. Different values are fundamental in our life, and they're reflected through all choices we make. So what decisions we make, based on that all things will be depending upon. So what kind of choices we make, that will either good choices or bad choices, and based on that our values will be decided. Simply ethics can be called as a system of moral principles. थोडक्यात नीतिमत्ता म्हणजे काय, किंवा नैतिकता ज्याला म्हणतो आपण, that is simply ethical values. Good moral principles are at the base of ethics. So like honesty, प्रामाणिक असणं, किंवा कुणालाही न फसवणं, these kinds of things will come here in ethical values. Ethics are reflected through the ways in which people respond to different matters of life. So maybe uh, you are just giving the right information, एखाद्याला बरोबर माहिती सांगणं, चुकीची माहिती न देणं, न फसवणं. When a person behaves according to the norms of society, he or she can be called an ethical person. म्हणजे आता सोसायटीचे नॉर्म्स कुठले आहेत, असे काही कुठले रिटर्न रूल्स वगैरे काही नाहीयेत दॅट वी पीपल हॅव टू फॉलो, पण एक अंडरस्टँडिंग असतं की व्हॉट वी पीपल कॅन डू अँड व्हॉट वी शुडंट डू. कॅन डू म्हणण्यापेक्षा काय करायला पाहिजे आणि काय नाही करायला पाहिजे, हे जे काही नियम्स असतात समाजाचे, हे जे काही असे लिखित नियम नाहीत, पण एखाद्याशी चांगलं वागलं पाहिजे, एखाद्याला नाही फसवलं पाहिजे, खोटं नाही बोललं पाहिजे, जबाबदारी आपली जबाबदारी पार पाडली पाहिजे, समथिंग लाईक दिस, दॅट विल बी इथिकल व्हॅल्यूज. Being responsible, careful and serious about behavior is the chief aspect of ethics. Right way of communication, following manners, following manners and etiquettes etc. are some of the good ethics. म्हणजे सार्वजनिक ठिकाणी कसं राहायचं, कसं वागायचं, कसं बोलायचं, कसं बिहेव करायचं, दॅट थिंग्स विल कम हिअर इन इथिकल व्हॅल्यूज. Or you are not going to insult anybody or shout at anybody. These things will be considered as good ethics. In organizational setup, an employee is supposed to follow the norms of good and decent behavior विथ ऑल द स्टेक होल्डर्स. आणि मग ऑर्गनायझेशन मध्ये किंवा कंपनीमध्ये काम करत असताना आपण काय लक्षात घेतलं पाहिजे, की जिथं कुठे तुम्ही काम करत असाल, दॅट व्हॉट एव्हर द रूल्स हॅव बीन, द प्रिन्सिपल्स हॅव बीन डिसाइडेड बाय द ऑर्गनायझेशन. कंपनीचे जे काही नियम्स असतील, जे काही त्यांची अपेक्षा असेल, ते डिसेंट बिहेवियर असलं पाहिजे, किंवा गुड नॉर्म्स आपण बिहेव केलं पाहिजे. सो दॅट यू पीपल हॅव टू सिम्पली फॉलो विथ ऑल स्टेक होल्डर्स. स्टेक होल्डर्स कोण असतात, की ऑल द पीपल हु आर रिलेटेड विथ युअर ऑर्गनायझेशन, दे आर कॉल्ड स्टेक होल्डर्स. म्हणजे त्यातल्या प्रत्येकासोबत तुमचं बिहेवियर हे चांगलं असणं अपेक्षित आहे. म्हणजे थोडक्यात इथिकल व्हॅल्यूज म्हणजे काय, असं एक कुठलंही असं काही ठराविक रूल्स आणि रेग्युलेशन्स नाहीत. जसं तुम्ही कॉलेजमध्ये आला तर तुम्हाला युनिफॉर्म घातला पाहिजे वगैरे, असं काही ते एक रूल्स आहे, तसे रूल्स नाहीये ते. पण आपण आपल्या मनाचे किंवा समाजाचे काही बंधनं घालून चांगल्या पद्धतीने वागण्यासाठी ज्या कुठल्या गोष्टी फॉलो करतो, दॅट विल कम इन टू इथिकल व्हॅल्यूज. देन justice, honesty, empathy, compassion, respect, and responsibility are the most important values.
फॉर अ प्रोफेशनल अँड यू पीपल कॅन थिंक ऑफ दिस व्हॅल्यूज. काय काय आपण लक्षात घेतलं पाहिजे की वेन वी पीपल आर ॲट वर्क प्लेस सो दॅट शुड बी जस्टिस. प्रत्येकाला काय मिळालं पाहिजे, जस्टिस, न्याय मिळाला पाहिजे. म्हणजे सगळ्या व्यक्तींना समान संधी असणे, दॅट इज जस्टिस दॅट ऑल यू पीपल कॅन गेट इट. ऑनेस्टी, प्रामाणिक असलं पाहिजे. एम्पथी, सहानुभूती, कंपॅशन, दया, रिस्पेक्ट अदर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जबाबदारी. या सगळ्या गोष्टी जर आपल्या लक्षात आल्या तर असं कुठेही नाही की तुम्हाला कोणी जस्टिस शिकवलं जाईल किंवा ऑनेस्टी वगैरे काही शिकवली जात नाही. पण तरी सुद्धा आपण कुठेतरी आपल्यावरती झालेले संस्कार असतात किंवा आपल्याला मिळालेलं जे वातावरण असतं त्या वातावरणामधून वी पीपल हॅव डिसाइडेड दॅट वी नीड टू बी ऑनेस्ट. आपण प्रामाणिक असलं पाहिजे असं कुठेतरी आपण ठरवत असतो. अँड वी नीड टू बिहेव, वी नीड टू स्टिक टू ऑनेस्टी. आपण प्रामाणिकपणा धरून राहिलं पाहिजे अशा प्रकारचं. सो सिमिलरली एम्पथी अँड कंपॅशन, सहानुभूती, एखाद्याबद्दल सहानुभूती बाळगणं किंवा एखाद्याबद्दल दया वाटणं, म्हणजे समोरच्या व्यक्तीबद्दल म्हणजे त्याला असं रूड असं बिहेवियर न करणं, आदर देणं आणि आदर घेणं असेल आणि जबाबदारी घेणं असेल. या जरी गोष्टी तुम्ही लक्षात घेतल्या तर दॅट विल बी अगेन आय थिंक दॅट व्हेरी अंडरस्टँडिंग अँड युजफुल फॉर युअर प्रोफेशनल लाईफ. ओके, इज दॅट क्लिअर? कळतंय का? आवाज वगैरे येतोय काही? Yes, sir. Okay, all right, thank you. So what we people will do, we'll go to the next soft skill, which is stress management, and it is very important. Okay. So let's try to understand all human beings. We all are human beings and we all people feel stress. प्रत्येकाला ताण आणि तणाव हा येत असतो. आणि ज्याला कोणाला ताण तणाव येत नसेल, that may not be normal human being, I will say normal human being. But as far as stress is concerned, mild stress is okay. Mild stress म्हणजे थोडासा ताण असणं आवश्यक आहे. थोडासा ताण म्हणजे जो काही निगेटिव्हिटी क्रिएट नाही करणार अशा प्रकारचा जो काही स्ट्रेस असेल ना, दॅट इज ओके. कारण त्या स्ट्रेसमुळे काय होतं, बाबा आपण काहीतरी करायचं, आपल्याला आपल्यावरती काहीतरी आहेच, म्हणजे कुठलं तरी आपल्यावरती काहीतरी जबाबदारी आहे अशा प्रकारची जाणीव आपल्याला राहते आणि वी कम्प्लीट द वर्क. तसं जर स्ट्रेसच नसेल तर दॅट विल बी ऑल्सो नॉट ओके. सो स्ट्रेस कॅन बी डिफाइन्ड ॲज द इमोशनल अँड फिजिकल स्ट्रेन कॉज्ड बाय द वर्क प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड. जे युजली काय होतं की एखादं आपण फार तर वर्क प्लेसच्या ठिकाणचं स्ट्रेस कन्सिडर करूया. ॲज अ स्टुडंट यू पीपल माइट बी हॅव्हिंग स्ट्रेस ऑफ स्टडीज, एक्झाम आहे, सबमिशन आहे, हे करायचं ते करायचं, अजून हा फॉर्म आला तो फॉर्म आला. फॉर्मवरून आठवलं, तुम्ही सगळ्यांनी फॉर्म भरला का? आता एक कुठला तरी फॉर्म दिलेला होता तुम्हाला भरायला. येस सर. Yes, sir. सगळ्यांनी भरला असेल दॅट इज ओके. ज्यांनी नाही भरला त्यांनी भरून टाकायचं. पर्टिक्युलरली माझ्या बॅच मध्ये जे स्टुडंट येतात, मला वाटतं फ्रॉम 24 टू आय थिंक 46 पर्यंत असतात. किती तरी 24 टू 46 आहेत. त्या सगळ्या लोकांनी फॉर्म भरून घ्या. ऍट द एंड आय विल डिस्कस इट अबाउट. ओके, सो टॉकिंग की कामाच्या ठिकाणचं, वी आर टॉकिंग अबाउट ॲज अ प्रोफेशनल, ॲज अ पर्सन. घरी सुद्धा काहीतरी असं असतंच ना, ताणतणाव, हा प्रॉब्लेम झाला, तो प्रॉब्लेम झाला, इथं समस्या, इथं पैशाची अडचण, इथं काहीतरी नियमित असतं. आणि हे काय म्हणजे असं काही नाहीये की बाबा या गोष्टी आल्या, ताण आला म्हणजे काही खूप काही वेगळं. पण इफ इट इज एक्सेस, जर हाच स्ट्रेस ज्यावेळेस जास्त असतो, तर जास्त ताण जर असेल तर दॅट इज नॉट ओके. इफ यू आर जस्ट अंडर स्ट्रेस, दॅट विल अफेक्ट युअर प्रोडक्टिव्हिटी. मग काय होऊ शकतं की तुमची प्रोडक्टिव्हिटी अफेक्ट होऊ शकते. यू आर नॉट एबल टू कॉन्सन्ट्रेट ऑन युअर वर्क अँड मे बी जे काही काम करायचं ते पण होऊ शकत नाही. द रिझल्ट विल बी दॅट विल गो इन टू डिप्रेशन, निगेटिव्हिटी असू शकते किंवा तुम्हाला फ्रस्ट्रेशन येऊ शकतं. अँड यू कॅन बिकम like that I call it psychiatrist is needed for you. सो म्हणजे त्यातून बाहेर पडायला बाबा हे अशा सगळ्या गोष्टी. आणि हे जर सतत म्हणजे एकदा स्ट्रेस आला किंवा एखाद्या सिच्युएशन मधून गेला म्हणून लगेच काय तुम्ही मनोरुग्ण नाही होणार आहे. पण हे जर असं सतत तुम्ही कुठल्या तरी दडपणाखाली वावरत असाल, सतत कुठली तरी बर्डन आहे, टार्गेट आहे, अचीव्ह करायचं, हे करायचं ते करायचं, सो सारखं कंटिन्युअस वर्क प्रेशर असेल तर दॅट विल डेफिनेटली अफेक्ट तुमच्या शारीरिक, मानसिक आणि maybe spiritual health will be spoiled because of that stress. Okay, so this is pressure. कशाचा प्रेशर आहे? हा कामाचा प्रेशर आहे. दॅट इज इमोशनल अँड फिजिकल स्ट्रेन. तो इमोशनल पण असू शकतो आणि फिजिकल, शारीरिक कामाचा हा फिजिकल असू शकतो. अदरवाइज जे थिंकिंग असू शकतं तर इमोशनली किंवा इंटेलेक्च्युअल पण असू शकतं, विच इज आउटसाइड वर्ल्ड.
हे काय तुम्ही स्वतःहून हे केलेलं नसते की आपल्या थिंकिंग मुळे नाही, तर इट इज बिकॉज ऑफ आउटसाइड सर्कमस्टन्सेस. म्हणजे तुमच्या बॉसने तुम्हाला बोलवून दिलेलं टार्गेट पूर्ण करायला सांगितलं असेल की कदाचित ते खूप कमी वेळात पूर्ण करायचं असू शकतं, त्यामुळे तो स्ट्रेस आलेला असू शकतो, किंवा इट कॅन बी अबाउट एनी अदर रिझन ऑल्सो. इट इज नेसेसरी अँड अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ आवर डेली लाईफ. म्हणजे स्ट्रेस हा आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भागच आहे. देर आर बोथ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह ऍस्पेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस. पॉझिटिव्ह ऍस्पेक्ट्स म्हणजे कसले पॉझिटिव्ह, की काहीतरी स्ट्रेस आहे किंवा माइल्ड स्ट्रेस आहे आणि त्यामुळे तुम्ही काय करता की तुम्हाला तुमचं काम त्या ओढीनं पूर्ण करता येऊ शकतं. त्यामुळे पॉझिटिव्ह aspects आर गुड, बट negative aspects are also that they are affecting your health. So you people have to avoid negative aspects. Stress is something that stimulates us to act, think or react. त्यामुळे काय होतं, समजा स्ट्रेस आला, ताण आला, तर काय करतो आपण, वी जस्ट ट्राय टू डू समथिंग. म्हणजे काहीतरी आपण वेगळं करतो. म्हणजे त्यातून इट मे बी आउट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट असू शकतं किंवा निराशेतून असू शकतं, किंवा इट कॅन बी अबाउट डिफरंट थिंकिंग. म्हणजे कंटिन्युअसली आपण विचार करत राहतो, अंतर्मग्न होतो, समथिंग लाईक दॅट. और वी जस्ट रिॲक्ट, कुणावरती आपण आपला राग काढतो, समथिंग लाईक दॅट. इट इज नेसेसरी ॲज इट फोर्सेस अस टू अकम्प्लिश सर्टन टास्क. Without stress, our bodies wouldn't react at all, even in times of extreme danger. So the stresses नसेल तर I will not say that we are all human beings. म्हणजे नॉर्मल पर्सन आहे आणि स्ट्रेस येत नाही असं होणारच नाहीये. देर इज स्ट्रेस. आणि जर स्ट्रेस येत नसेल, इफ यू आर नॉट रिॲक्टिंग, तर कुठल्याही परिस्थितीमध्ये तुम्ही जर रिॲक्टच नाही कराल, इव्हन इन द डेंजर, समजा काहीतरी समोर मे बी काहीतरी अंगावरती पडतंय, काहीतरी ऍक्सिडेंट होतोय किंवा काहीतरी असं खूप भयानक घडतंय, त्या केसमध्ये सुद्धा आपण असं नॉर्मल, म्हणजे एकदम शांत, कूल, काहीच घडत नाही असं असो आपण, जर ज्याला स्ट्रेस येत नसेल तर. सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स वी पीपल नीड टू अंडरस्टँड दॅट स्ट्रेस इज नॉर्मल. स्ट्रेस म्हणजे काही असं खूप काही हे नाहीये, पण जस्ट एक्स्ट्रीम लेवल ऑफ स्ट्रेस विल अफेक्ट यू. Tensions, irritability, inability to concentrate, feeling excessively tired, trouble in sleep, etc. are some of the negative signs of stress. If you think that सारखं टेन्शन, सारखा विचार, सतत सतत एकाच गोष्टीबद्दल विचार करतोय, हे आता समजा एखादं मला 1,00,000 रुपये जमा करायचे आणि मग मी कुठून जमा करणार, आणि सारखं विचार 1,00,000 रुपये पैसे असं लागणार आहेत किंवा दवाखाना आहे, हे आहे ते, that will create a tension. So if you are just continuously having thoughts like that will create tension. Irritability, यू आर गेटिंग इरिटेटेड ऑफ समथिंग. एखादी गोष्ट सतत तुम्हाला इरिटेट करते, सतत तुम्हाला त्याच्यामुळे त्रास होत असेल, दॅट इज इरिटेबिलिटी. इनॅबिलिटी टू कॉन्सन्ट्रेट. सपोज दॅट राईट नाउ इफ यू आर ट्राईंग टू स्टडी आणि अभ्यास करताना लक्षच नाही लागत, म्हणजे खूप वेळा प्रयत्न करतो पण सारखा तोच एक विचार मनामध्ये येतो की ज्या विचारामुळे तुमचं पूर्ण स्ट्रेस तुम्हाला जाणवतो. दॅट कॅन बी reason that you are losing your concentration or you are not able to concentrate. Then feeling excessively tired, म्हणजे असं की आपण खूप काम करतो आणि त्यावेळेस जितकं दमतो त्याच्यापेक्षा जास्त आपल्याला कंटाळा आलेला असतो, उगाचच काहीच कारण नसताना, म्हणजे तेवढं काम न करता सुद्धा यू आर फीलिंग एक्सेसिव्हली टायर्ड. दिस इज द साइन ऑफ स्ट्रेस. देन ट्रबल इन स्लीप, आणि रात्री झोप सुद्धा न लागणे. दीज आर द सम ऑफ द साइन्स दॅट यू पीपल हॅव टू थिंक that will indicate that you people have stress. And if you're really facing any of the symptoms like this, then you people need to seriously think about it, that what is causing you. Is there any tension, any irritability, or what is the thing which are avoiding your concentration, or why you're feeling excessively tired, and what are the thoughts which are coming, which are taking your sleep away, that you people try to find it out. Are some of the negative aspects. If we can't avoid stressful situations, we should try to alter them. म्हणजे असं म्हणता येणार नाही की आपण म्हणजे या सिच्युएशन मधून बाहेर पडायचं, म्हणजे मग काय करायचं, तर मग काहीच नाही करायचं म्हणजे स्ट्रेस नाही ना, हे काही याच्यावरती सोल्युशन होऊ शकत नाही. सो काय करू शकतो आपण, वी कॅन ट्राय टू अल्टर दॅम. म्हणजे वी जस्ट ट्राय टू मिनिमाइज देम, वी जस्ट ट्राय टू चेंज देम, वी जस्ट ट्राय टू थिंक दॅट हाऊ वी कॅन रिलीज दॅट स्ट्रेस. स्ट्रेस येतो तसं आपण काय करू शकतो म्हणजे आपला स्ट्रेस कमी होऊ शकतो. These things we people need to understand. We can change things so the problems will not occur in the future. म्हणजे एखादी गोष्ट, समस्या कशामुळे निर्माण झालेली आहे, तो मूळ मुद्दा समजून घ्यायचा आणि तशी समस्या परत भविष्यामध्ये येऊ नये याच्यासाठी काळजी घ्यायची. ऍक्सेप्टन्स, कॉम्प्रोमाइज, इफेक्टिव्ह टाइम मॅनेजमेंट आर सम ऑफ द वेज टू हँडल स्ट्रेस. म्हणजे काय करायचं, एखादी गोष्ट आहे, आता एखादी गोष्ट घडली तर त्याला काही पर्यायच नाही किंवा त्याला काही इलाजच नसेल, तर त्या केसमध्ये काय करायचं, ऍक्सेप्ट करायचं की मी काही करू शकतो का, मी काही करू शकत नाही. जेवढ्या गोष्टी माझ्या कंट्रोलमध्ये तेवढ्या मी केलेल्या, बाकीच्या गोष्टी माझ्या कंट्रोलमध्ये नसतील तर आता ह्याच्यापेक्षा व्यतिरिक्त वेगळं मी काही करू शकत नाही. अँड आय ऍक्सेप्ट दिस
सिच्युएशन ॲज इट इज, जशी परिस्थिती मी ऍक्सेप्ट करणं. सो दॅट इज ऍक्सेप्टन्स. एकदा का ऍक्सेप्ट केलं की तुमचा स्ट्रेस कमी होऊ शकतो. देन सेकंड इज कॉम्प्रोमाइज. म्हणजे एखादी गोष्ट आपण ठरवून चाललो असतो की नाही असंच आहे, पण त्या ठिकाणी थोडंसं पाठीमागं येणं किंवा थोडंसं तडजोड करणं, कॉम्प्रोमाइज करणं, दॅट कॅन बी ऑल्सो वन ऑफ द वेज टू दॅट एलिमिनेट स्ट्रेस. देन इफेक्टिव्ह टाइम मॅनेजमेंट. म्हणजे बऱ्याच वेळा आपलं काम आहे ते वेळेत पूर्णच होत नाही. आपल्याला दिलेलं टार्गेट आहे, ते टार्गेट आपण टाइम मध्ये अचीव्ह करू शकत नसेल तर कोणती कारणं आहेत की जे आपला टाइम जिथं वेस्ट होतं किंवा आपण टाइम मॅनेजमेंट करू शकत नाही, हे शोधून काढायचं. अँड जस्ट बिकम अ टाइम प्लॅनर, डू बेटर टाइम मॅनेजमेंट, अँड दॅट विल हेल्प यू. Apart from that, I will suggest another also. You can have meditation ahe, kiwa you can just listen music, you can watch movies, you can hang out with friends, you can just have parties, you can go to anything that what you're like. तुमच्या हॉबीज तुम्ही लगेच इमिजिएटली लक्षात. ज्यावेळेस तुम्हाला एक्स्ट्रीमली खूप कंटाळा आलाय आणि असं स्ट्रेसफुल वाटतं ना, त्यावेळेस या सगळ्या गोष्टी करायच्या की ज्या तुम्हाला इतर वेळेस करायला फार आवडतात, पण बिकॉज ऑफ वेळेमुळे किंवा कशामुळे तरी ते करता येत. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल मला पुस्तक वाचायला आवडतं आणि मला वेळच नाही मिळत, तर खूप स्ट्रेस आला तर व्हॉट आय कॅन डू, आय जस्ट टेक वन नॉवेल अँड आय स्टार्ट रिडिंग. एक नॉवेल पूर्ण वाचून काढेल आणि त्याच्यामुळे कदाचित माझा स्ट्रेस कमी होऊ शकतो. किंवा मेडिटेशन आहे, एक्सरसाइज आहे, या सगळ्या गोष्टी तुम्हाला या स्ट्रेस मधून बाहेर येण्यास मदत करू शकतात. इम्पॉर्टंट इज हाऊ डू यू मेंटेन युअर लाईफस्टाईल. तुम्ही तुमची लाईफस्टाईल कशी मेंटेन करता त्याच्यावर सुद्धा बऱ्याचशा गोष्टी डिपेंड करतात. सो यू जस्ट ट्राय टू मेंटेन हेल्दी lifestyle and healthy food also, that is also causing stress. Apart from that, your gesture and posture also. I'll call it posture probably, की तुम्ही बसताना कसं बसता, स्ट्रेट बसता का, किंवा आळस येण्याचं कारण किंवा कंटाळा, खूप कंटाळा येतो. म्हणजे तुम्ही साधारणतः 7 ते 8 तास काम केलेलं असेल, पण त्या 7 ते 8 तासामध्ये यू आर नॉट पेइंग अटेन्शन टू युअर सेल्फ. तुम्ही उभा राहताना कुठल्या अवस्थेमध्ये उभं राहिलं जातं किंवा कामाच्या ह्याच्या व्यापामधून आपल्या हे लक्षात येत नाही की आपण बसताना कसं बसलेलो होतो, किंवा इम्प्रॉपर जर पोझिशन असेल बसण्याची तर दॅट विल जस्ट कॉज यू लॉट ऑफ टायर्डनेस. So you need to change all those things if you wanted to really stress free, or if you want to enjoy your stress. I will say how you can enjoy your stress. सकाळी उठलं की मेडिटेशन एक्सरसाइज हे न चुकता केलंच पाहिजे. दॅट विल कीप यू let's say happy throughout the day, cheerful throughout the day, and you'll be full of energy. Then whenever people are getting time, just communicate with all people around you, usually in the family and at workplace also. आपल्या सभोवतालच्या लोकांसोबत आपला संवाद झाला पाहिजे. म्हणजे असं जर तुम्ही गप्प कोणाशी काहीच बोलत नाही आणि शांतच बसत असाल अँड यू आर थिंकिंग ओनली अबाउट द प्रॉब्लेम, किंवा फक्त काळजी केल्यामुळे तो प्रॉब्लेम काही सुटणार नाही. तो यू नीड टू कम्युनिकेट. आपल्या काही ज्या समस्या आणि अडचणी असतील ते आपल्या आजूबाजूचे लोक असतील किंवा आपल्या घरातल्यांशी आपण ते डिस्कस केले पाहिजे. आणि मग त्याच्या व्यतिरिक्त जे मी सांगितलं, म्युझिक लिसन करणं असेल किंवा काही कॉमेडी व्हिडिओ बघणं असेल, बट दॅट इज शॉर्ट. म्हणजे असं नाही की कॉमेडी व्हिडिओ बघायचे म्हणजे तास तास तेच बघत बसायचं. नो, इट इज नॉट लाईक दॅट. किंवा थोडंसं एंटरटेनमेंटचे कुठलेही वेज असतील, किंवा स्पोर्ट्स, थोडेसे गेम वगैरे खेळायला, किंवा काहीतरी ज्याच्यातून आपण असं फ्रेश होऊ, अशा गोष्टी तुम्ही चूज करू शकता. In organizational setup, the employees are expected to handle their stress in all circumstances. Stress management is necessary to perform well and execute the operation successfully. So that is the very important. की आपण ठीक आहे, नॉर्मली आपल्या पर्सनल लाईफ मध्ये आपण काहीतरी करून आपण आपले स्ट्रेस हँडल करू शकतो, पण कामाच्या ठिकाणचा स्ट्रेस हँडल करणं खूप महत्वाचं असतं, कारण ते तुमच्या सगळ्या प्रोडक्टिव्हिटी अफेक्ट करतं. आणि यू नीड टू हँडल युअर स्ट्रेस, यू नीड टू manage your stress, and you need to perform well and execute the operation successfully. It is necessary for an employee to learn the ways of handling stress and remain cool in adverse conditions. म्हणजे कदाचित परिस्थिती आपल्या विपरीतही असू शकते किंवा आपल्या कंट्रोलमध्ये नसताना सुद्धा आपण शांत राहणं, रिमेन कूल, इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पेशन्स इज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव्ह क्वालिटीज टू हँडल स्ट्रेस. शांत राहणं म्हणजे आपल्याला जेवढं शक्य आहे तेवढे प्रयत्न करायचे, आणि त्याच्या व्यतिरिक्त पण मात्र अजिबात कुठल्याही प्रकारचं रिॲक्शन्स किंवा हायपर होण्याचं नाही. बाकी तुम्हाला यू हॅव टू फाइंड युअर ओन वेज की तुम्हाला कशामुळे स्ट्रेस तुमचा रिलीज होतो, त्या गोष्टी तुम्ही स्वतः शोधून काढायच्या. अँड प्रॅक्टिस देम. फक्त माहिती असून, म्हणजे मी जर वॉकिंगला गेलो तर वॉकिंगला गेल्यामुळे माझा स्ट्रेस रिलीव्ह होतो हे मला माहिती आहे, पण मी वॉकिंगलाच जात नसेल तर दॅट इज नॉट ओके. सो यू नीड टू अंडरस्टँड व्हॉट विल रिलीव्ह युअर स्ट्रेस अँड पीपल ट्राय टू प्रॅक्टिस इट.
So that's all in today's class. We are going to discuss only these 2 points only. Here we people will discuss some points about that form. तुम्हाला काही क्वेश्चन्स असतील, काय विचारायचं असेल तर विचारू शकता. काही कोणाला अडचण आहेत का, कळत नाही वगैरे असं काय आहे का? No, sir. Okay, all right. So we'll take attendance now. So all you people just stay connected. So roll number 8 is absent. Roll number 10 is absent. Then 16 absent. 24 absent. 27 absent. 33, 34, 35 absent. Then 38 absent. Then 46, 47, 48 absent. 52 absent. 54 absent. 58, 59, 60 absent. 64 absent, 66, 67, and 68 absent. Out of these, if anybody is present, you just let me know. If no, then let me ask one by one those students who are from my batch. Roll number 25, Sunny. येस सर. हा तो फॉर्म भरलाय का, काय अडचण आहे का? भरलाय सर, अडचण नाही काय. ठीक आहे. रोल नंबर 26, विशाल. विशाल कदम, फॉर्म नाही भरलेला. So if you take note of it immediately right now, you can fill it. लगेचच भरून तो सबमिट करायचा आहे. रोल नंबर 28, विवेक. येस सर. फॉर्म भरला का? येस सर. सगळे डिटेल्स भरलेत का, काही अडचण आली का? सगळं भरले. ठीक आहे. नेक्स्ट 29, आदित्य. येस सर. फॉर्म भरला का? हो सर, भरला. देन 30, अभिजित. हा सर, भरलाय सर फॉर्म. ठीक आहे. 31, अविनाश. रोल नंबर 31. 32, ऋषिराजे. Is it audible, ऋषिराजे? 36, समृद्धी. फॉर्म भरलेला आहे का? It is not audible. You people are not replying anything. समृद्धी फॉर्म भरलाय का? Then 37, प्रणवती. Yes, sir. फॉर्म भरला? हो, भरला. 40, आकांक्षा. Yes, sir. 41, दीक्षा. फॉर्म भरलेला आहे का? Yes. 42, ऐश्वर्या. You need to submit your form. सर मी फॉर्म भरलाय पण दुसऱ्याच्या मेल वरून, बिकॉज माझ्या मोबाईलचा प्रॉब्लेम होता. ठीक आहे. दुसऱ्या डिव्हाइस वरून भरला तरी चालतं, काय हरकत नाही. ओके, भरलाय मग. Then 43, पूजा. Yes, sir. फॉर्म भरला का? भरला. 44, वैष्णवी. Yes, sir. भरलाय. 46, 45, निकिता. भरला का? Yes, sir. भरला. ठीक आहे. Fine. Thank you. So with this, we people will stop here. You people can join next class. Hello, sir. Probably. हाँ, कोणाला काय? येस येस, ची सर्टिफिकेट आहे तिथं झेरॉक्स अपलोड केलं चालतंय का, ओरिजिनल अपलोड करा? ओरिजिनल असेल तर ओरिजिनलच अपलोड करायचे, नसेल तर तोपर्यंत झेरॉक्स अपलोड करा. ओके सर. So maybe we'll finish remaining 2 to 3 points in 2 to 3 lectures. 1 ते 2 लेक्चर मध्ये आपण राहिलेलं कंप्लीट करू. अपार्ट फ्रॉम दॅट असाइनमेंट सुद्धा सगळेजण अपलोड करून टाका, सो दॅट युअर टर्म ऑफ मार्क्स कॅन बी सबमिटेड. All right, so with this we'll stop here. I will end this meeting for all. You can join the next class.